نازیہ شیخ نے بتائی ساری سچائی اور نازیہ شیخ کے اوپر لگے الزام۔ نازیہ نے بتایا کہ ہم بہن بھائیوں کو کس نے لڑوایا، ہمارے بیچ میں آگ کس نے لگائی، اور سب سے بڑی بات زینت کی سیکنڈ میرج کو جو کہ اٹھے ہیں الفاظ اور اٹھے ہیں الزامات اور لگے ہیں زینت پہ بہتان، اور زینت کہاں گئی ہے، کدھر گئی ہے، کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کیوں نہیں آ رہی، کیا ہے، جو 100 سوالات زینت پہ اٹھے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ زینت کی سیکنڈ میرج پہ سے اٹھا ہے پردہ۔ اور سب سے بڑی بات سرفراز کی امی نے سرفراز اور نور کو جاتے ہوئے کیوں نہیں روکا، یا پھر ان کی وجہ سے کیا مسئلے مسائل تھے، سب بتا دیا ہے۔ تو جی گائز اتنی ساری باتیں جو کہ ایک فیملی میں ہیں، اور دبئی سے کیا گفٹ آئے ہیں، کس نے دیے ہیں، کیسے دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں، تو جی گائز کیوں کا تو سوال ہی نہیں بنتا، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو جی گائز السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جی گائز آج کا بلاگ میں لے کر آئی ہوں اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ، جو کہ صبح ارلی مارننگ کی ہے۔ تو جی گائز آج میں نے جو اپنی روٹین تھی وہ ارلی مارننگ شروع کر دی ہے، وہ اس لیے کی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پانی کا بہت زیادہ پرابلم ہے، اور مجھے دھونے تھے کپڑے، تو پھر اس وجہ سے میں نے جلدی جلدی اٹھ کے کپڑے دھو لیے، اور تاکہ مشین لگ کے کپڑے دھل جائے، کیونکہ بچوں کا مطلب کہ اسکول کا ڈریس وغیرہ بھی ہوتا ہے اور کافی مطلب کہ کپڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے باقی پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی ناشتے کی طرف۔ تو بچے آج سارے گھر میں ہی تھے کیونکہ آج اسکول نہیں گئے تھے اور چھٹی تھی، سنڈے تھا سوری، تو اس کی وجہ سے پھر آج ہم لوگوں نے ناشتے میں بنائے تھے پراٹھے اور انڈے وغیرہ جو بھی تھا، باقی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ ہے کہ آج جو ہم نے تھمبیل پہ بنایا ہے، تھمبیل جو بنایا ہے چلتے ہیں اس کی طرف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ آج کی ویڈیو میں میں یہی کہوں گی، اکثر بلکہ کہتی ہوں میں، کہ یہ چیز کہ میں اپنی ویڈیو میں جو بھی بتاتی ہوں وہ صرف ایک کمنٹس ہوتا ہے، وہ صرف ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور جو کہ ویڈیوز میں نظر آتی ہیں ان کی وہ سب ہوتی ہے، تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری ویڈیو پہ آ کے کچھ اس طریقے کے کمنٹس کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ میں اپنی طرف سے یہ ساری باتیں کر رہی ہوں۔ تو جی گائز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگ پہلے میری پوری ویڈیو دیکھا کریں، اس کو اچھے سے سنا کریں، پھر اپنے کمنٹس میں رائے بتایا کریں، اور واقعی بتایا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ لوگوں نے میری ویڈیو کتنی غور سے دیکھی اور کتنے اچھے سے دیکھی، اور کیا بات آپ کو صحیح لگی، کیا غلط لگی، کیا اچھی لگی، کیا بری لگی، تو وہ پلیز کمنٹس میں لازمی بتایا کریں۔ اور چلتے ہیں آج اپنے تھمبیل کی طرف۔ تو جی گائز سب سے بڑی بات جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، آج نازیہ جو کہ جب ریاض اور اس کی امی اس کے لیے گفٹ لے کر آئے تھے جو کہ دبئی سے آئے تھے، تو ماں نازیہ کچھ بھڑک گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے مطلب کہ جو بھڑاس آج پھر نکالنی تھی اس نے نکالی، اور کیونکہ ان کے گھر کے بیچ میں بہت سے لوگوں کا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو کہ اصل وجہ ہے فساد کی، وہ ہے بیڈ کمنٹس، ٹھیک ہے جی، بیڈ کمنٹس کی وجہ سے۔ اب جیسے کہ دبئی ریاض گیا تھا، اور دبئی جانے کے بعد وہ اپنی امی کو لے کے گیا، تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کے سوال جو کہ آ رہے تھے کہ بھئی امی کے ساتھ کیوں گیا ہے، صبا کے ساتھ کیوں نہیں گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس پہ ریاض نے ایکسپلین کیا کہ بھئی آپ دیکھو، اگر میں امی کو لے کے جاتا تو پھر میں صبا کو اگنور کرتا، اور صبا کو لے کے جاتا تو میں کہیں نہ کہیں امی کو اگنور کرتا، تو میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کیا چیز ہو، کیا غلطی ہو، کچھ ہو جو کہ امی کو برا لگے، اگر امی کا کروں تو صبا کو برا لگے۔ ابھی میں لے کے گیا تھا فوڈ اسٹریٹ کے معاملے میں، تو وہ ظاہر بات ہے جب فوڈ اسٹریٹ کا معاملہ آتا ہے تو پھر صحیح بات ہے کہ ان کو ریاض کو اپنی امی کو ہی لے جانا تھا، باقی اگر گھومنے پھرنے کا حساب ہے تو صبا ساتھ جاتی، تو اس چیز کو دیکھا جائے تو ریاض نے بالکل صحیح کیا، اور ریاض کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی امی کو کس طریقے سے، بیوی کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں دونوں کو ہی دیکھنا ہے، دونوں کو ہی رکھنا ہے، تو وہاں بھی ریاض کی امی نے جواب دیا کہ بھئی اگر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے کہ بھئی اگر میرا بیٹا مجھے لے کے جاتا ہے، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو بڑا کیا ہے، میں نے مطلب 100 باتیں اس طرح کی تھیں جو کہ انہوں نے کی، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے مطلب کہ کہا، اور اس پہ نازیہ نے بھی پھر کہا کہ بھئی اگر لے کے جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے، آپ لوگوں کو کیا برا لگ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے بھائی بہت اچھے ہیں، اور جو آج اس نے ویڈیو ڈالی ہے نازیہ نے سوری کہا، تو اس پہ پھر اس نے گفٹ والی ڈالی ہے جو کہ دبئی سے اس کے لیے گفٹ آئے ہیں، تو پھر اس پہ لوگوں نے یہی
यही कमेंट्स किए कि लो अब तो तुम कम गिफ्ट ले रही हो, वैसे रो रो के वीडियो बना रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो उसमें नाज़िया ने बाकायदा वाज़े किया है और लिखा भी अपनी वीडियो पे कि ये वीडियो यानी कि सरफराज के अलग होने से पहले की है, जब अम्मी दुबई से आई थी। ठीक है जी, तो ये उन्होंने बाकायदा अपनी वीडियो पे बताया है। फिर भी लोग कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर तनकीद उठती है। आपसी घर के फैसलों में जो कि बातें बनती हैं और मामलात बिगड़ गए हैं। तो ये सारा रीज़न जो आता है एक कमेंट्स के ऊपर आता है और कमेंट्स की वजह से ही इनके घर में सारी नाइत्तेफाकी हुई है या सारी कुछ हुई है। और बाकी सरफराज का भी अपनी जगह कहना सही है और सरफराज का भी सही है, रियाज़ का भी सही है। और रियाज़ के पास भी कुछ गिफ्ट आए हैं बाहर से, तो उसके अंदर जिन्होंने भी गिफ्ट भेजे हैं तो बिल्कुल सही भेजे हैं। उन्होंने तीनों घरों के बच्चों को नज़र में रखा है, सूफिया को भी और ये सॉरी नाज़िया के बच्चों को भी, सरफराज के बच्चों को भी। तो उन्होंने तीनों को बराबर रखा है, जिस पे सरफराज को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आपने ये गिफ्ट जो दिए हम तीनों घरों को, यानी तीनों घरों के बच्चों को, जो कि एक नज़र से देखा, एक नज़र से समझा और एक तरह का गिफ्ट भेजा। तो उस पर नूर ने और सरफराज ने दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाई मैं अम्मी के हाथ भिजवा दूँगा, यानी कि दोनों घरों में। यानी कि सरफराज अगर देखा जाए तो शायद दोनों घरों से एक तरीके से हट गया है या फिर दोनों घरों से एक तरीके से मतलब दिल में दरार आ गई है या फिर कोई ऐसी बात है जो कि सरफराज नहीं बता रहा। और ये बात सरफराज ने बाकायदा खुद भी बताई कि मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बस हम अपनी आगे की ज़िंदगी में कदम रख चुके हैं। तो अल्लाह पाक आपको आगे की ज़िंदगी में कामयाबी दे और आपको कदम कदम पे कामयाबी दे और प्यार और मोहब्बत दे, और अल्लाह पाक चैन सुकून वाली, अगर पैसा भी आता है तो चैन सुकून वाला दे। क्योंकि अब देखें ना, आप लोगों के पास पैसा तो आया पर क्या है कि घर अलग अलग हो गए। तो चलो ये तो होना था, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी होना था, घर अलग हो जाए पर दिल अलग ना हो। मेरी तो ये दुआ होती है। आप लोगों में से किसकी क्या राय है वो भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। तो बस ये है, चाहे सरफराज हो या फिर देखो बेटियां तो माँ बाप की चाहे कुछ भी कर लो, चाहे नाज़िया को ले लो चाहे जीनत को ले लो, बेटियों के साथ चाहे कुछ भी कर लो, वो हमेशा अपने घर वालों का साथ देती हैं, हमेशा उन्हें सपोर्ट करती हैं। आप अगर ले लो बात इस बात पे कि बेटी की ससुराल में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी नहीं होती। और आप ये भी देख लो कि बेटी को अगर ससुराल में कोई भी जुल्म हो या कोई भी कुछ हो तो वो अपनी ज़ात पे सह जाती है, पर जहाँ उसके माँ बाप की और उसके बहन भाई की बात आती है तो वहीं समझो वो जवाब देती है, वहीं समझो वो फूट पड़ती है, वहीं समझो वो शेरनी बन जाती है। क्योंकि कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसके माँ बाप बहन भाई पे कोई उंगली भी उठाए या कोई उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए या गलत बात करे। तो यहाँ मैं बेटी को बिल्कुल भी नहीं गलत कहूँगी। और जो नाज़िया पिछले दिनों फूट फूट के रोई है उस पर भी ये भी कमेंट्स आया है कि उस दिन तो इतनी फूट फूट के रो रही थी और आज देखो कैसे हंस रही हो, ये है वो है। तो नाज़िया ने बाकायदा बताया कि भाई ये वीडियो पहले की है। तो उस दिन जो नाज़िया फूट फूट के रोई है तो वाकई एक ऐसा लगा है कि वाकई बहुत बड़ा मतलब कि सदमा हुआ है या फिर बहुत बड़ी टेंशन थी। तो अल्लाह पाक जब कदम उठ गया है तो इन लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत की दोबारा से अल्लाह पाक इनके दिलों में गुंजाइश दे, दोबारा से इनके दिलों में मोहब्बत दे और इनको आपस में मिलाए रखे। इनको क्या, सब बहन भाइयों को अल्लाह पाक आपस में मिलाए रखे क्योंकि दुनिया है। वाकई नाज़िया ने ये बात भी बिल्कुल सही बताई कि हमारी घर में जो आग लगाई है ना वो हमारे व्यूअर्स ने, हमारे यानी कि जो हेडर्स हैं उन्होंने लगाई है। जब भी हमारे घर में कोई खुशी होती है, जब अल्लाह न करे ऐसा कोई मसला होता है तो उसमें तो सब एक तो उठते ही उठते हैं, पर जब हमारे घर में कोई खुशी होती है तो उस टाइम ज़्यादा लोगों को आग लग जाती है और वो हमारे घरों में आग लगा देते हैं। तो ये बात नाज़िया ने कही है तो ये बात शायद काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि खुशी से कहते हैं ना कि एक मिसाल ये भी है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते और दूसरों की खुशी से दुखी हो जाते हैं। यानी आप कोई हसद ही आया होता है या फिर जलन ही आया होता है तो उनके साथ यही मामला होता है। बात करते हैं सेकंड मैरिट के ऊपर।
तो ज़ीनत की सेकंड मैरिज के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात उठ रहे हैं, ज़ीनत ने ये कर लिया, ज़ीनत ने वो कर लिया, ज़ीनत ने भाग गई है, ज़ीनत ये हो गई है, ज़ीनत दुबई चली गई है। तो जी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ होगा तो उसके घर वाले उसको आप लोगों को लाज़मी बताएंगे, क्योंकि जब ज़ीनत की शादी थी या ज़ीनत का डिवोर्स हुआ सब उन्होंने बताया। एक दफ़ा वो अपनी वीडियो पे आते हैं और असल वजह बता देते हैं, फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो वो कहते हैं कि हम दोबारा अब जवाब नहीं देंगे। तो अभी उनकी अम्मी ने बाकायदा अनाउंस किया था कि ज़ीनत अपने किसी काम में लगी हुई है, उसका कोई काम है, जब वो हो जाएगा तब वो आ जाएगी और अभी कहीं रह रही है। पर सवाल फिर यहाँ उठता है कि नाज़िया ने भी कहा था कि जैसे कि ज़ीनत घर से चली गई है, वो अब यहाँ नहीं है, तो सवाल यानी कि दोबारा उठ गया था। तो फ़िलहाल ये बातें थी और सरफ़राज़ की अम्मी ने और सरफ़राज़ को क्यों नहीं रोका, तो जी गाइस उन्होंने अपनी तरफ से बहुत रोका था, बहुत रोका था, पर सरफ़राज़ तय कर चुका था। जैसे कि रियाज़ ने कहा उसका माइंड 3 साल से था, पर ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि अगर 3 साल से था तो वो बिल्कुल भी इतना मेहनत करके ये घर नहीं बनाता, इतनी खुशी-खुशी ये घर नहीं बनाता, क्योंकि उसे अलग से ही सोचना होता। तो वो बिल्कुल अलग से सोचता, पर वक़्त और हालात इंसान को वो करने पे मजबूर कर देते हैं जो ना करने वाला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।